सबदर सिंधु हेलो श्रोता बंधु 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 नमस्कार। जय जगन्नाथ। ओडिशा डिजिटल रेडियो स्वतंत्र कार्यक्रम हालो श्रोता बंधुर आउ एक अध्याय को आपण समस्त को स्वागत। मु आरजे प्रभा सबुदिन पर आज आम सहित अच्छा आउ जड़े एमती श्रोता जहाँ विषय मु किछि भी कहबिनी सी विषय से सब कथा कहबे आपण मैंने शुणिबे। आम सहित अच्छा उर्मिला बेहेरा सुदसडंगी चलतु आम स्वागत करवा आम हालो श्रोता बंधु शो को आपण को आम कार्यक्रम को स्वागत। प्रथम आपन को नमस्कार। केमती अछंती कोन प्रथम पति नमस्कार। मु भला अछि आउ तमे केमती अछ को? मु भी बहुत बढ़िया अछि। आपन को परिचय टिके दे दियो। नियाति कहबी उर्मिला बेहेरा कहतली सुदसडंगी खोर्धा जिला। उर्मिला बेहेरा कहचंती आपन तो निश्चित भाबरे जने रेडियो प्रेमी सेटा मु अल्प बेसी जानि छी। तो आपन सतरे रेडियो को केते भल पांती? रेडियो होची मो जीवन मोर गोटे अंग कहले चले एना रेडियो बिना मु बंची परिबिनी। माने रेडियो को एते भल पाए रेडियो सहित मोर गोटे परिवार भलिया जड़ित हो जाइछि। मो सासू घर से बापा घर पर्यंत जेमिति कि मु रेडियो सुनिछि सप्तम श्रेणी रो मु रेडियो सुनि आछि। रेडियो को भी चिट्ठी पत्र देई आसुछि आउ चिट्ठी सहित जड़ित थिले वर्तमान डिजिटल युग रे मोबाइल सहित जड़ित हबा को पड़ुछि। आ सब श्रोता भाई भौणी सहित चिट्ठी पत्र जोगाजोग थिले एले मोबाइल सहित जोगाजोग ही अछि। बहुत बढ़िया कथा। आपनकर रेडियो जीवन आपण रेडियो को एते भल पांती। मैडम आपनकर रेडियो को नेकी स्मृति शेयर करिवे समस्तन पई। रेडियो को नेकी स्मृति तो बहुत अनेक अच्छी कहबी निश्चिंत। गोटे भल स्मृति टे आमर जेतबेले शाशु घर को आसली गोटे चाळ घर थिला। से चाळ घर बारांडा ऊपर मु कोन गोटे पटा थोइकी रेडियो थोइकी बजाए काहे कि ना घर भितर सं सं हाय सुबेनी क्लियर सुबेनी। मु ता कोन करछि से बारांडा रे गोटे पटा थोइकी चाळ ऊपर श्रेणी ऊपर थोइकी गोटे थर कोन कला एमती प्रोग्राम दउछि गोटे मांकड़ कोन कला डेई पइला जेतबेले से पटाटा खस पइला रेडियोटा पड़ी गेला तळु। माने रेडियो आपनकर भांगी गेला? हां भांगी जाइछि किंतु सेथरे से बाजुछि। माने मानिया पड़िबो माने भल पाइबाटा एमिति अछि दिनसटा भांगी जाइछि भंगा दिएर भी से बाजुछि। से जणा जाउछि को ताकू जोडी की रखी कि मु बहुत दिन बदेली तापर नुवा रेडियो आनिया सरिछि। जणा पड़ुछि जे आपनकर रेडियो प्रति केते भल पाइबा आ रेडियो को आपण जेमति जीवन कहले त सेमति ताकू माने एमिति गोटे देहर अंग बोली भाबिचंती जे ताकू आज पर्यंत भी छाड़ी नांती। तो केबे माने असुविधा आइनी सासु घर को आसला परे माने केही कहि नांती घर काम रे मन दे रेडियो सुननी एमती किछि केबे प्रॉब्लम हेनी? ना ना सेटा केबे भी केही कहि नांती कि केही भी आज पर्यंत प्रतिवाद करि नांती। आ रेडियो एमिति गोटे दिन तमे जो कहिलो काम थाई कि तमे रेडियो सुनथबो सेटा काम भितरे भी तमे सुनि परिबो। सेटा जो जगह रे थुआ हिथिबो बाजुथिबो तम मन लागिथिबो काम रे किंतु कान थबो रेडियो पखरे। अच्छा माने एमिति भाबरे रे माने रेडियो पागल आपण रेडियो प्रेमी तो सेटा आपण को कथा रू जणा पडुची। एमती माने रेडियो रेडियो केबे थारु सुनिबा स्टार्ट करचंदी आपण? 97 मसिया रू ही सुनुची। अरे बाप रे पूरा मने सब अच्छी नहीं डेट सब मने अच्छी सेतबेलार प्रोग्राम भी सब मने अच्छी सेतबेलार श्रोता मानकर एड्रेस भी वर्तमान सहित मने अच्छी सब किछि मने अच्छी। रेडियो सहित जो माने भी जड़ित हेइछंती से रेडियोर स्मृति अनुभूति केबे भी भूली परिबे नै। मो पाखरे भी आज पर्यंत हुए तो 100-150 खंडे चिट्ठी अवेलेबल अच्छी आकाशवाणी रेडियो श्रोता मानक पाखर मो पाखु आसी सेटा मु साइट की रखी काहे कि ना से रेडियो भितर जो माने सुनुछंती रेडियो को जे भल पाइछंती
କରିଛନ୍ତି ତାର ଅନୁଭୂତିଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ମାନେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ହୁଏତ କଳ୍ପନା କରିହବନି। ଆରେ ବାପରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ ସାରା ଚିଠି ଆସେ, ମାନେ କେବେ କିଏ ଡାଉଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆରେ ଆ ପାଖକୁ ମାନେ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଚିଠି ଆସିଛି, କଣ ଚିଠି ଆସିଛି, ଚିଠିରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ଭାଇନା କେବେ ସେମିତି ଭାବି ନାହାନ୍ତି? ନା ନା ଭାଇନା ସେ ଚିଠି ବି ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଚିଠି ବି ପଢିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚିଠିରେ ତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ନା, ସେତିକି ବେଳେ ମାନେ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ, ଅଲଗା ଆଡ଼ିକି ଭାବିବେ କାହିଁକି। ସେମିତି ସମ୍ପର୍କଟା ଆମର ଏତେ ନିବିଡ଼ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇନା ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ବି ସିଏ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରେଡ଼ିଓ ସହିତ ମାନେ ଇଏ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରେଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ଆଉ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୁଁ ମାନେ ଏଇ କଥାଟି ହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟା କେମିତି ଅଛି। ତ ସବୁବେଳେ ହିଁ ମାନେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଏମିତି ହିଁ ଥାଉ କି ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଗୋଟେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଇନା ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ରେଡ଼ିଓ ବଜାଏ ଭାଇନା ଶୁଣନ୍ତି, ତାପରେ ମୋ ଘରର ଯେତେକ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତି। କିଏ କିଏ ଘରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ଯାଆ, ଦେଢଶୁର, ଦିଅର, ନଣନ୍ଦ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ଝିଆରୀ, ପୁତୁରା, ଭାଣିଜୀ, ଆଉ ସାହିରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପୁତୁରା ବୋଉ ମାନେ ସିଏ ବି ରେଡ଼ିଓ ପାଗଳ। ଆଜି ହୁଏତ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ମତେ ଆଣିକି ଦେଲା, କହିଲା ବୋଉ ମୋର ଏ ରେଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ ବାଜୁନି। ମୁଁ ତାର ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜରରେ ତାକୁ ସିଷ୍ଟମ କରିକି ତାକୁ ଦେଇକି ଆସିଲି, ସିଏ ବି ବଜେଇକି ଶୁଣୁଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଘର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିଛ ଯାହା ବି କାମ କରିବା ସହିତ ତମର ବି ମନୋରଞ୍ଜନ ହଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ରେଡ଼ିଓ କିଏ ଶୁଣୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇଛି ସେ ଉତ୍ତରଟା କହିପାରିବନି ଯେ ତୁ କାହିଁକି ଶୁଣୁଛୁ ବୋଲି। ଆଉ ତମେ ଶୁଣ, ତାର ଅନୁଭୂତିଟା କେମିତି ତମକୁ ଲାଗିବ ତମେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତେ ହିଁ ଆସିକି କହିପାରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷର ମଜା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ ଆଜି ରେଡ଼ିଓର ମହତ୍ଵ କେତେ। ରେଡ଼ିଓର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିନକୁ ଦିନ ଡେଭଲପ କରି ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଟା ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ହଉଛି ଗୋଟେ କଥା, ମାନେ ଯଦି କୁହାଯିବ ତ 8 ଦିନ ଆପଣ ରେଡ଼ିଓକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିବେ, ତ ସେଇଠି ଆପଣ କଣ କହିବେ? 8 ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବିନି। 8 ଦିନ କଥା କହିବାଟା ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଲାଗିବ, ହୁଏତ ମୁଁ ବେଡରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗିବ। ଇରେ ମାମା, ନା ନା ନା, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ବେଡରେ ପଡନ୍ତୁନି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆପଣଙ୍କର ବି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ତ କହିଲେ କି ରେଡ଼ିଓରୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, 150 ଚିଠି ଆପଣ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ବି କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ କୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯୋଉ ଜାଣିନଥିଲେ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ବି କହିପାରିବେ। ନା ତ କହିଲେ ମାନେ କାହାକୁ କହିବି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କର ମୋର ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ସେଇଟା କଳ୍ପନା କରିହବନି। ନୂଆ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ହଉ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ହଉ, ଆଉ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯୋଉ କହିଲେ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଯୋଉ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହଉ, ଯାଜପୁର ହଉ, ଜଗତସିଂହପୁର ହଉ, ଭଦ୍ରକ ହଉ, ନୟାଗଡ଼ ହଉ, ଯୋଉ ଆଡ଼େ ଯାଏ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତମ ସହିତ ଦେଖା ହବ କି? ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ହଁ ଦେଖା ହବ। ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଇଥିଲି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଉମେଶ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଆମେ 2ଟା ବୋଲେରୋ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା 2 ଲିଟରିଆ ଥଣ୍ଡା 2ଟା ଆଣିଥିଲେ, ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଭାଉଜ ଆଉ ତମର ଏତେ ବନ୍ଧୁ ଏମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଅଜଗା ଗାଁକୁ ଆସିକି ଆମେ ଚିହ୍ନା ମଣିଷ ପାଇଲୁ, ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ତ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବି। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ରେଡ଼ିଓ ସହିତ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେଇ ଅନୁଭୂତିକି ଆମେ ରେଡ଼ିଓରୁ ସାଉଁଟୁଛେ, ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ସାଉଁଟିକି ରଖିବା ମଧ୍ୟ। ଆଉ କାହା ଭିତରେ କାହାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମାନ ଅଭିମାନ କରିବାନି, କି କାହା ନାଁରେ କିଛି କହିବାନି। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ନିଜ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିଦେବାଟା ମୋ ମତରେ ହୁଏତ ଭଲ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥାଏ। ଆଉ ବେଶୀ କରିକି ଯୋଉ ରେଡ଼ିଓ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଆପଣ ସବୁ ଜାଗା କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ସବୁର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ରେଡ଼ିଓ। କେବଳ ରେଡ଼ିଓ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ପରିଚିତ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ନା କଣ? ନିହାତି ନିହାତି, ସେ ରେଡ଼ିଓ ପରିଚିତ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସତରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳେ, ମୁଁ ବି ହୁଏ କଳ୍ପନା କରିପାରେନି। ମୁଁ ବସିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ମୋ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଏ ରେଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ମୋର ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବାର। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆହୁରି ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ହେଇ ହେଇ ଚାଲୁ। ମାନେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି କି ଯୌଥ ପରିବାର, ଆମେ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ଯୌଥ ପରିବାର ହେଇ ଚାଲୁ, ଆମେ ସେଇଟା ଇଚ୍ଛା କରିବୁ।
ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ରେଡିଓ ଶୁଣିବା ସହିତ ମାନେ ହାଉସ ୱାଇଫ ନା କଣ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ତ ହାଉସ ୱାଇଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ବିଜନେସ ଚାଲିଛି ଛେନା, ପନିର, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ ଏଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଙ୍ଗୁରାମରେ ହିଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ସଂସ୍ଥା ଆଉ। ଆରେ ବା, ମାନେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେସବୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ତମେ ଥରେ ଆସ, ଦେଖ, ବୁଲିଯାଅ, ଜିନିଷଟା କେମିତି ହଉଛି ନିଅ। ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ମତେ ମାଗନ୍ତି, ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ କହେନି ଯେ ଏଇ ରେଟଟା ଏତିକି ଅଛି ତମେ ଏତିକି ବୋଲି। ଝିଅ ରଶ୍ମି ଆସନ୍ତି, ଟୁନା ମାଇନା ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ନିଅନ୍ତି ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳେ ବୋଲି। ଆଉ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ହଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ରେଡିଓର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ରେଡିଓର ଯୋଉ ଆର୍ଜେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେସନ ରେଡିଓରେ ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ଆର୍ଜଙ୍କ ଭଏସ ବା ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ ରେଡିଓରେ ବେଶୀ କରିକି ଶୁଣନ୍ତି, ସବୁ କଥା କହିପାରିବେ। ରେଡିଓର ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ଜୟପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଯେତିକି ଏଫଏମ୍ ଅଛି, ମତେ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳେ, ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନ ସହିତ ଜଡିତ ଥାଏ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶୁଣିଥାଏ। ଆଉ ମାନେ ଆର୍ଜେ ମାନଙ୍କ ଭଏସ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁନିଂ ବାଜିଯାଏ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏଇ ଆର୍ଜେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। କଥା କହିବେ ଆର୍ଜେ ଜୟଶ୍ରୀ ଅପା, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଥାଏ। ନିଶି ଅପା, ଧୃତି ଅପା, ଅଭି ଭାଇ, ନାରାୟଣ ଭାଇ, ଜୟଦେବ ଭାଇ, ଆଉ ଆଇସାନ ଭାଇ, ରାଜୁ ଭାଇ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟ ଭାଇ, ଆହୁରି କେତେ ଆର୍ଜେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭଏସ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ପରିଚିତ ହେଇଛି। ଆମର ଆକାଶବାଣୀକୁ ନେଇକି ଶ୍ରୋତା ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥାଏ। ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଆର୍ଜେ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଶ୍ରୋତା ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥାଏ। ସିଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଥାଏ। ସେ ଅନୁଭୂତି କି ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା ମନ ଭିତରେ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଖେଳି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଗୋଟେ ଥର ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଥିଲା, ଏଇ 2026 ମସିହା କଥା କହିବି। ଜଣେ ଛୋଟା ଭଉଣୀ ମତେ କହିଲେ ତମେ ଉର୍ମିଳା ମ୍ୟାଡାମ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ନା ତମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି କଣ ପାଇଁ? ନା ଯେତେବେଳେ ଡାଇଲିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦଉଥିଲେ ଆପଣ କହିଥିଲେ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଶ୍ରୋତା ସମ୍ମିଳନୀ ଟିକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ହୁଏତ ମୋର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା କି ମତେ କେହି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନଥିଲେ, ମୁଁ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆପଣ 2-3 ଥର କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିକି ଆଡ୍ରେସ ପଚାରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଯେବେ ବି ତମର ଶ୍ରୋତା ସମ୍ମିଳନୀ କରିବ, ତମେ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ ଆହୁରି କିଛି ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ ଶୁଣୁଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ଆପଣ ଏମିତି କହି ଚାଲିବ, ମୁଁ ଶୁଣିବି। ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି। ମାନେ ରେଡିଓ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମାନେ ରାତିରୁ ନେଇକି ସକାଳ, ସକାଳ ନେଇ ରାତି, ଏମିତି ହିଁ ଆପଣ ରେଡିଓ ସହିତ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ରେଡିଓକୁ ଆପଣ ମାନେ ରକ୍ତରେ ମିଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଣିକି ମତେ ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ରେଡିଓ ଉପରେ ବି ମୁଁ କବିତା ଲେଖିଥିଲି। ହୁଏତ ଏଇନେ କହିହବନି, ସମୟ ଅଭାବ। ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି ନାଇଁ, ସେଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଯେହେତୁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛେ, ସେଟାକୁ ମନେ ରଖିକି କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ରେଡିଓକୁ ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ମୁଁ କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦୁନିଆରୁ ହୁଏତ ଚାଲିଯିବି, ମୁଁ ଯୋଉତକ ସାଉଁଟୁଛି ରେଡିଓର ସେ ଅନୁଭୂତି ଟା ମତେ ହିଁ ଦେଇକି ଛାଡିବ। ନା ନା ନା, ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ଚାହିଁବୁନି ଆପଣ ଦୁନିଆରୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦୁନିଆରେ ରହିକି ହିଁ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରିକି ରେଡିଓକୁ। ଆଉ ଭାଇନା କଣ କରନ୍ତି? ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ? ନାଇଁ, ମୋର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ। ଆଉ ଭାଇନା ଆମର ବିଜନେସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ଦୁହେଁ ତ ନ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ କାମ ହେଇପାରିବନି ନା। ନା ନା ନା, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନା ଆପଣ, ଏମିତି ସହଯୋଗ ତାଙ୍କ ସହିତ। କରିଥାଏ। ସିଏ ବାହାରୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି କ୍ଷୀର ଆଣନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉଟା ଆଉଟି କରି କଟାକଟି କରିକି ତାଙ୍କୁ ସଜଡା ଫଜଡା କରିକି ଦିଏ। 4ଟା ବେଳକୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ସଜାଡୁଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ବି ହେଇକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲରେ, ସୁଖରେ, ସୁସ୍ଥରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି, କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବା କଣ ପସନ୍ଦର ଜାଗା, କଣ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଘରର ଗୃହିଣୀ ହିସାବରେ, ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ ଚାହିଁବ ସବୁ କିଛି ଚଳେଇ ପାରିବ, ସବୁ କିଛି ବର୍ବାଦ କରିପାରିବ। ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ହିସାବରେ ଖାଇବା ଯାହା ହେଇଥିବ ମୁଁ ଚଳେଇଦେବି, ଆଉ ଯାହା ହେଇଥିବ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେବି, ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବି। ବାପ ଘର ବି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୋର କୋଉଥିରେ ଅଳି ଅଝଟ ନାହିଁ। ମତେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦରକାର ପଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ନିହାତି ଭଲ ପାଏ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ଶୋରେ କଥା ହେଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ମତେ ତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆମ ହାଲୋ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ହଉ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ
କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନର କଥା ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲିଭି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ପୁଣି ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ସହିତ ଜଡିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭେଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।